करिए दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। चाहे वो लेखक है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पाठक है, चाहे वो किसी भी शोबे नाल जुड़िया, धार्मिक शोबे नाल जुड़िया या किसी शोबे नाल भी जुड़िया, लेकिन पंजाबी माँ बोली का पंजाबी माँ का पुत होना चाहिए और कोशिश करी दी है कि असीं ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने सज्जनों नूं इत्थे सद्दा दईए जिहड़े पंजाबी माँ बोली लई अपने आप को समर्पित किया है या जिन्होंने वेख के सानू ये महसूस होंदा है कि इन्होंने गुरु कलगीधर पातशाह की दस्तार का शान ते मान रखा है। अज असी जिस विषय ते गल करन आ रहे हैं वो विषय है कायदा-ए-नूर ते महाराजा रणजीत सिंह। आखते ने कि महाराजा रणजीत सिंह इतिहास दीयां कुछ सतरां कहंदियां ने कि महाराजा रणजीत सिंह नूं आप कोई विद्या ग्रहण नहीं की सी, लेकिन वो कितना चिंतित सी विद्या के प्रति ये अज के इंटरव्यू के विचकार असी जानने की कोशिश करांगे। कायदा-ए-नूर के बारे बहुत कुछ है जिहड़ा कि अजे तक भी किते ना किते लुकिया होया। असी हुण रूबरू होण जा रहे हैं उस पंजाबी माँ बोली के सपुत वाल जिस माँ बोली ने सानू अज इस गल वास्ते बोलण दे कामयाब किया है। उस माँ बोली के सपुत दे तुहानू दर्शन करा रहे हैं जिन्हां ने कैनेडा की धरती ब्रैम्पटन च बैठ के यानी कि टोरंटो विखे उन्होंने बैठ के पंजाबी माँ बोली लई पूरे विश्व दे विच अपना काम कर रहे ने कीता है और करते रहणगे। जी आयां नूं सरदार साहब साडे नाल अज जुड़ रहे ने सर अजैब सिंह जी ਚੱਠਾ साहब ब्रैम्पटन तो। जी आयां नूं सत श्री अकाल जी। सर कुलमोहन सिंह जी राजस्थान साहब तुहानू भी सत श्री अकाल ते सारे ही दर्शकों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर अजैब सिंह जी। इस तो पहला कि असीं गलबात का सिलसिला शुरू करन जा रहे हैं सर अजैब सिंह जी सानू थोड़ा जिहा अपने बारे जानकारी दिओ क्योंकि समा साडे कोल अद्धे घंटे का लेकिन जानकारियां सारियां बड़ियां सारियां ने। सरदार अजैब सिंह ਚੱਠਾ जी कदों किस तरह इस धरती ते पहुंचते ने और किवें तुहाडा इस गल वास्ते प्यार पैदा हुंदा है कि पंजाबी माँ बोली दी मैं सेवा करनी। मैं इत्थे कैनेडा दे विच 1994 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚਿਰਜੀਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ पर सिखां ते साडे बहुत साडे थोड़ा जिहा इस करके ज़्यादा साडे गुरु महाराज जी साडे नाल गुरमुखी च गल्लां करदे आ। असीं नहीं चाहुंदे सी कल नूं कोई पुजारी रह जाण जिहड़े सानूं दस्सिया करन भी इहदे विच की लिखिया हैगा वा। असीं खुद आप गुरु महाराज नाल गल्लां करना चाहुंदे हैगे आ। असीं चाहुंदे सी पंजाबी भाषा साडी सਦੀवी रहे इस करके असीं पंजाबी लई काम करना शुरू कीता। इंज जापदा है कि कुलदीप नैयर जी का जिहड़ा एक तरीके का हलूणा सी जिस हलूणे ने पंजाबियों नूं मुड़ तो इस गल वास्ते सोचण नूं मजबूर करता कि पंजाबी माँ बोली नूं सानू जिंदा रखण वास्ते क्योंकि ये तो बिल्कुल अटल सच्चाई हैगी कि जब तक गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान ने उदों तक गुरमुखी भाषा मुक्कण वाली तो है नहीं। लेकिन ये गल जरूर हैगी है कि चाहे वह शाहमुखी होवे चाहे वह गुरमुखी होवे ते पंजाबी भाषा जिहड़ी है ये माँ बोली जिहड़ी है इस माँ बोली नूं बोलण च असीं इतराज़ करन लग पे। लेकिन हुण आपां विषय ते आ रहे हैं। मैं तुहाडे नाल गल करांगा तुसीं बतौर प्रोफैशन वकील हो और तुसी पंजाबी माँ बोली नूं समर्पित हो ये बड़ी वड्डी गल है। सो हुण असीं गल कर रहे हैं कि अपनी माँ बोली दे विच सर अजैब सिंह जी ਚੱਠਾ साहब कि अपनी माँ बोली दे अंदर जिहड़ी साडे बच्चे दी एक अपनी जुबान हुंदी है उस जबान दे विचकार
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਊਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਾਇਦਾ-ਨੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਇਦਾ-ਨੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ 5000 ਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਹੋਰ ਕਾਇਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕ 87% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 78% ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਥ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਰਜੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਇਦਾ-ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਦਾ-ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦਾ-ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਾਇਦੇ-ਨੂਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਲੀਅਮ ਲੈਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਵੈਟਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਲੈਟਰ LEITNER, 1971 ਦੀ ਛਪੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ, ਅਖਲਾਕ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਮੋੜਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਆਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੋੜ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਨੇ ਲੈ ਜਾਓ। 3 ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਔਰ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਲੈਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 33 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਸੀ ਜੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਖਲਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਊਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ +1 604 783 2331 ਯਾਨੀ ਕਿ 604 783 2331। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਝਿਜਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਕੀਰਤਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ SS ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਾਇਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਿਖਾਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਖਾਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਵੀ ਸਿਖਾਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿਖਾਲ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਲਜਬਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਤਣੇ ਕਦੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਜਾਓ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਗਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਚਦੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮਾ ਬਤੂਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਖਲਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 100-200 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ 70,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 70,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ
ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ, ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚੰਗੇ ਈਸਾਈ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦਿਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਪਦੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਹੋ ਗਿਆ, Facebook ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਰ ਰਸ਼ੈਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 12:30 ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2017 ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਾਇਦੇ-ਏ-ਨੂਰ ਦਾ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਮਨ ਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 50% ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ-ਏ-ਨੂਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ
ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲਾ ਟਾਈ ਕਲਚਰ, ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਮਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕਰੀਏ